Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ہمارے عظیم ہمسایہ ملک چائنا کی طرف سے جس کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ بحیرہ ہند سے گہری ہے اور کوہ ہمالیہ سے اونچی ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ ابھی دورہ فرما کے چین کا واپس تشریف لائے ہیں۔ یوٹیوبر حکومتی جو ہیں انہوں نے ان کی کامیابی کے بڑے جھنڈے گاڑے ہیں، لیکن آج ہمارے دوست اور پاکستان کے عظیم صحافی اور بڑے عظیم اور کریڈیبل صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جناب مشتاق گھمن صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک خبر دیا اور اس خبر نے ایز اے پاکستانی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا جو لاسٹ ویکنڈ پہ ہوا تھا کہ جناب چائنا کے اندر ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی جو ہے اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ سی پیک ہے، تو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین 36 لاکھ روپیہ جو مہینہ تنخواہ لیتے ہیں وہ وہاں پہ کیوں نہیں ہے ساتھ ہمارے؟ وہ اب پتہ چلا جی مشتاق گھمن صاحب کے ذریعے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے سی پیک کی تمام فنڈنگ روک دی، اور وجوہات کیا ہے؟ اپنے ہمارے جو ہیں وہ بھٹی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب جو ہیں وہ وجوہات نکال کے لائے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی جو لوکل پولیٹکس ہے اس سے پھوٹ رہی ہے۔ میں آپ کو انفارمیشن دے کے ان کی آج کی جو خبر ہے اس کا بیڑا گرک نہیں کروں گا، لیکن سی پیک کے لیے فنڈنگ سٹینڈ سٹل ہو جانا اور ہم بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل سی پیک ہے اور پاکستان یہ کر دے گا سی پیک کے ذریعے، اور ہم نے تو یہ بھی یوٹیوبر سے پوسٹیں کروا دی ہیں، اپنے سرکاری یوٹیوبر وہ 21ویں گریڈ والے، کہ جناب چائنا نے مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ہم نے یہ باقاعدہ اس کے اوپر 15 منٹ کے 10 منٹ کے پروگرام وہ جو ہیں جی یوٹیوب کے وہ والے چڑھوائے ہیں جی، مطلب کہ ہمارے ذہن کا آپ اندازہ کریں اس سے۔ خالد صاحب، اپنا ارسلان صاحب، کیا خبر ہے جو آج جو ہے ہمارے دوست مشتاق گھمن نے دی ہے؟ میرا تو مطلب کہ آپ نے جب وہ ٹاپک بتایا تو میری تو باقاعدہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ صاحب وہ واقعی زمین نکلنے والی بات ہی، بلکہ اس سے زیادہ کی بات ہے کہ وزیر خارجہ صاحب جو یہ دورہ اکیلا کر کے آئے ہیں اس کی ریزننگ کیا تھی، جو 3 دن پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا اس کی ریزننگ آج ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ چائنا نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہے جی کہ اس خبر کے مطابق جو آپ نے خبر کا ذکر کیا مشتاق گھمن صاحب کی جو ایک بزنس ریکارڈر میں آج چھپی ہے، اس نے کہا جی کہ فنڈنگ جو ہے سی پیک کے لیے ساری کی ساری رک گئی ہے، اس میں روکی جا رہی ہے، ہاں جی روکی جا رہی ہے، اور آگے اس نے کوسچن مارک دیا ہے کہ کیا مزید فنڈنگ ہوگی یا کب شروع ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ جی کہ 22 ٹوٹل منصوبے تھے سی پیک میں جو بننے ہیں، اس میں سے 9 چل رہے ہیں، 8 ابھی جو ہے وہ تھوڑے شروع ہوئے ہیں، 5 جو ہیں وہ بالکل بھی شروع نہیں ہو سکے۔ اچھا، اس میں ایک جو منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ جو 2019 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا یا آدھا بن جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر بہت سلو پروگریس ہے، جس کے اوپر ہماری خاصی وہاں پہ کلاس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے صاحب گئے تھے بڑے اچھے شائستہ زبان لے کے۔ اب ہوا کیا جی کہ انہوں نے ایک جو چینی حکومت نے جو ان سے ہمارے سے گلہ یہ کیا ہے کہ جی آپ کے قومی احتساب کا ادارہ جس کو ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہتے ہیں، نیب نے عام زبان میں نیب، انہوں نے سر سے پاؤں تک وہ جو شریف سا ادارہ ہمارا ہے، اس نے یہ کیا جی کہ اس نے ایک ریفرنس فائل کیا جس میں میاں شہباز شریف اور احسن اقبال جو سی پیک اتھارٹی کے چیف تھے اس وقت پچھلے ماضی میں، ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا ہے جی کہ انہوں نے کچھ ٹھیکے پیسے دے کے یعنی رشوت لی ہے مبینہ طور پر، اور ٹھیکے دیے انہوں نے چائنیز کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب چائنیز نے، اور اس کے بعد جو پیسے رشوت کے طور پہ چائنا نے ان کو دیے ہیں وہ ان کے فورن اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں، یعنی جو چائنیز حکام ہے ان کے نہیں پاکستانی احسن اقبال اور شہباز شریف کے جو فورن اکاؤنٹس میں چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب چائنا نے جو رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ کیس تو چلے آپ نے بنا دیا، لیکن آپ نے ہمارے پہ 2 الزام یہ لگا دیے جی کہ ہم نے کک بیکس دے کے تو ہم نے ایک تو پروجیکٹ لیا، اس کے بعد ہم نے ایک الزام یہ ثابت ہے آپ کے بقول، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پیسے دیے فورن اس کے اکاؤنٹ میں، تو یہ منی لانڈرنگ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا یہ تیسری جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ورلڈ اوور جو پروجیکٹ لیتے ہیں تو سارے منی لانڈرنگ کے زمرے میں آ جائیں گے، تو ہم تو گئے، ہمارے تو اربوں کے پروجیکٹس ہیں۔ پھر اس کے اوپر انہوں نے وزیر خارجہ صاحب کی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ جتنی وہ کر سکتے تھے، اسی لیے آپ کے جو دوست ہیں خاص جو چیئرمین صاحب ہیں وہ نہیں گئے، ہاں جی وہ نہیں گئے، پھر وہ اینڈ ٹائم کے اوپر ڈراپ ہو گیا۔ ہاں جی، اب مبینہ طور پر یہ 2 جو الزامات ہیں وہ چینی حکومت نے کہا جی کہ جناب یہ الزامات جب تک اب یہ ثابت نہیں ہو جاتے یا یہ ختم نہیں ہو جاتے یا آپ اس کو وڈرا نہیں کرتے ہماری طرف سے، تو نہ سمجھیں آپ۔ اب اورنج ٹرین کا جو معاملہ تھا جی، اس میں 2 چیزیں آ رہی تھی کہ کرایہ اور بجلی۔
उन्होंने कहा जी बाढ़ में जाएं, ऑरेंज ट्रेन चलाएं ना चलाएं, हमने दोनों वो भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वजारत इत्तलात को, असल में अब एक और खबर ये है इसी खबर से रिलेटेड कि वजारत इत्तलात को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि इसका सी पैक का इमेज बेहतर करें, इसके बारे में खबरें दें, या जो भी आप कर सकते हैं टॉक शोज वगैरह वो करें ताकि ये बेहतरी की तरफ जाए और हम इस पे जो डाई डाउन चीजें वो इसको ठीक करें। यानी चूंकि इस वक्त जितने भी हुकूमत के हामी यूट्यूबर समझे जाते हैं उन्होंने महीना के पहले तक सी पैक के बारे में कोई अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो शायद ये उसको अंडू करने के लिए ये भी उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर जो हैं वो आपके जो हैं वो हमें खामखा घसीटते हैं इसके अंदर। खैर अच्छा जी उसके बाद आखिरी 3-4 चीजें जी कि एंग्रो पावर और जमा हापको, ये हापको जो था ये 14 अगस्त को जो है ये 1320 मेगावाट का था, ये जनाब 14 अगस्त को भी ये हो गया शुरू। उसके साथ जो एंग्रो पावर था वो जुलाई 10 2019 को शुरू कर दिया गया। उसकी फंडिंग का भी मसला थोड़ा सा आ गया है, वो शुरू कर दी गई है, वो तो काम तो शुरू हो गया लेकिन मसला ये है कि फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना जी, सारा कुछ। उसके साथ इनके अंदर चाइनीज पार्टनर हैं, हाँ जी सारे वो चाइनीज हैं जी जी। जितने भी हमारे बिजली घर बन रहे हैं ना वो चाहे हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब जो पानी से चलने वाला है, या थर्मल जो तेल से चलने वाले हैं, वो तेल और गैस जो मिक्स होता है उसमें सारे के सारे उसमें फंडिंग कहीं ना कहीं चाइना की यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक है, वो दोनों उनके सामने, वो भी उस पर काम मसला हो गया। ये बुरी खबर नहीं पड़नी, इसकी हम लेते हैं। खालिद महमूद रसूल साहब, हम तो इस वक्त दुनिया में बेच ही यही कुछ रहे हैं कि सी पैक इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, सी पैक जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और अंदर खाने के साथ, अंदर खाने हम सी पैक के साथ ये कर रहे हैं। आई मीन आई विश के मुश्ताक घुमर ने गलत खबर दी हो, जो वो देता नहीं है, मतलब क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे नहीं डालेगा। इफ देयर इज सम अयोटा ऑफ ट्रुथ इन दैट एंड विच इज देयर, हम सी पैक के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं सर। पहले तो ये है कि ये खबर जो है ना अभी सिर्फ एक रेफरेंस से आई है, और मैं थोड़ा सा बताऊं कि 2017-2018 में भी इस तरह की खबरें गर्दिश करती रही है। उस वक्त आपको याद है पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, फिर नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वो सी पैक के बारे में जिस तरह के पहले बयान दिए और बाद में बयान दिए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त जो है ना वो ये अफवाहें फैल गई, और कुछ बयानात के ऊपर आपको याद होगा कि चाइनीज हुकूमत ने और उनके एम्बेसडर ने भी हुकूमत पाकिस्तान को अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो काफी हद तक जो एक सरकारी जुबान थी वज़रा की और बाकी बयानबाजी जो है वो जरा टोन डाउन होती चली गई। सही। पहली बात तो ये है कि ये पास्ट में होता है और इसका एक सर्टेन पास्ट है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो सी पैक का प्रोजेक्ट है वो किसी एक हुकूमत का नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान का है, और उसमें आप देखिए कि जो उसकी सी पैक अथॉरिटी है उसके जो चेयरमैन है वो एक हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी है, और उसमें हमारे जितने भी इदारे हैं फौज समेत हुकूमत के इदारे और बाकी इदारे हैं, तो वो ये है कि काफ़ी एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग कमीशन जो है ना वो सिविल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, अच्छा आर्मी गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी और बाकी मामला समेत जो है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और बाकी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे या किसी एक हुकूमत या किसी एक वजीर की वजह से, हाँ मामलात में ये चीज़ें अब ज़रूर आ रही हैं कि तरजीहात के एतबार से ये जो पेस है प्रोजेक्ट्स की पिछले कुछ अरसे में स्लो डाउन हो गई है। अच्छा, फिर ये है कि हमारे यहाँ ये जो करप्शन के इल्जामात हैं ये सियासी लोगों पे लगे हैं, अब नेचुरली जो उसमें आके कुछ प्रोजेक्ट जो जद में आए भी हैं। अब इसमें जरा जज्बातियत को थोड़ा सा एक नजर जरा परे हट के रख दीजिए, तो इसमें जिस अंदाज में बहुत सारे सी पैक के प्रोजेक्ट और खासतौर पर एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है उनको जिस तरह बड़ी तेजी से फास्ट ट्रैक किया गया, उनको स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए गए, उससे प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए नेपरा और बाकी तमाम इदारों के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो भी बड़ा मुस्तरब रहा, और उनको जिस तरह की टर्म एंड कंडीशन जो है ना वो ऑफर की गई, उसमें उस जमाने में भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस बात पे बार बार और मीडिया के लोगों ने बार बार ये कहा था कि इसमें वो उस तरह की ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत नहीं है। चीन हमारा बहुत उम्दा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और इस पाकिस्तान के मुश्किल इस वक्त में उनकी तरफ से ये बहुत अच्छा जेस्चर है। अब ये हम पे है कि हम उनकी दी हुई इस इमदाद को या कर्ज को या इस अपॉर्चुनिटी जो एक वन रोड बेल्ट अपॉर्चुनिटी की शक्ल में और सी पैक उसका एक प्रोजेक्ट है उसके तहत आई है, हम उसको कितना एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, जैसे बावलपुर का आपका सोलर प्रोजेक्ट है, कुछ और प्रोजेक्ट है, मोटियारी की जो अपनी लाइन आना थी
वो प्रोजेक्ट है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट जो है ना 2-3 ऐसे भी थे जो कि चाइनीज कंपनी अबैंडन करेगी। तो इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसमें वाकई कुछ क्वेश्चन मार्क कल भी थे, आज भी हैं और कल भी हो सकते हैं, लेकिन वो कमर्शियल सवालात को कमर्शियल अंदाज में ही हल करना चाहिए। वो होते हैं, लेकिन उससे इतना बड़ा नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। मैं होपफुल हूँ कि सीपैक की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त जरूर हुई है। अब हुकूमत और नई जो हमारी ये अपना सीपैक अथॉरिटी के तहत उसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको ये कि चाइना इसकी इमदाद रोक रहा है, अबैंडन कर रहा है, ये इंडिया की ख्वाहिश जरूर है। उनका मीडिया भरा रहता है इस किस्म की अफवाहों से, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत तलखियां हैं, शक्कर-रंजियां, शिकायतें हैं, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.